Notch. Okay. So yeah, okay, Yeah. Kalyan sir. Create a Lightning Web Component with a name input validation. Create a lightning component with name. With the name input validation or user input validation. You go to the Lightning Studio. How Not here. you'll create a component? Setup. Setup app builder, right? Kalyan? Just a component. I don't want complete app or complete Edit page. page. Edit page. Manoj, listen. Sir. I want not app and not a page. I want a component. One single component. Lightning Studio. Open here extension. No, here. Here extensions. Oh, lightning extension. Okay. Lightning Lightning Studio. Studio. Okay. So here only we'll create a component now. That Yeah, component will here, add it to page. yeah. Okay. File. For the page, we have to go to app builder. For the Yeah, app, we okay. have to go to app manager. For the component, we have to go to Lightning Studio or Visual Studio Code. Yeah. Visual Studio Code means now we are using Lightning Studio, right? Studio. There is one more thing. Okay. Visual Studio Code Yeah. that we'll see in future classes. Okay. Now, what is the component, Kalyan? User input validation. User input validation. Oh, Okay. Okay. Yeah. Now go to the library, component library. You know, right? Component library. Component library. If not, in Chrome. no, if not, can you just print any message here? Just I want to print a message. Can you print it? Recall. We have done this one. This is not new thing. Just a message. If From you the want. from the JavaScript, you need to create a variable. Then we need to create a element here, paragraph element or like that. Then embed like a message variable, then print it. Did you remember? Yes. For paragraph, we will write P. Yes. Okay, this one only, I guess. Message slash. For paragraph, we will write in this way, Kalyan. Yes. Okay. And next, what is the task, Kalyan? The task is 1 second. Yeah. Now let write the message, print it. Take the variable, take the data from the
take the data from the JavaScript. Can someone help here? Akhil or Manoj? Sir. How to create a variable in the JavaScript, then use that variable or call that variable in the HTML. HTML. Sir, we should Just- create that function and we should give the logic and we should call in HTML. Okay. Okay. Do that. Do that. Yeah. Guide Avinash on that. Anna, go to this JS file. User Yeah, JS. Okay. Okay. Create Okay. that one function, whichever name you want. Okay. So should I write as function as? Give as message. Otherwise, Okay. Shall I write as message or? message and commas. This brackets, normal brackets. Message. You put flower brackets. Inside it. Outside. Outside. Enter. Now write the logic. Message. Okay. Logic means? Logic means first declare a variable. Okay. Int అట్లా A. అట్లా కాదు, ఈ మెసేజ్ పైన ఒక ఒక పేరు అన్న ఏదన్నా మెసేజ్ లోపలనా? లోపల కాదు, మెసేజ్ ఇప్పుడు థర్డ్ లైన్కి వెళ్ళు, ఎమ్ పక్కకి ఇట్ సైడ్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఎంటర్ Okay. ఎంటర్ Okay. పైన పోయి ఏదో ఒక వాల్యూ ఇది ఈక్వల్స్ టు ఏదో ఒకటి వాల్యూ ఈక్వల్స్ టు ఒక నంబర్ ఇచ్చేసేయి. Value equals to 2. సెమికోలన్. Okay. ఇప్పుడు కిందికి వచ్చి మెసేజ్ లోపల ఈ ఫ్లవర్ బ్రాకెట్స్ లోపలికి రా. Okay. దిస్ డాట్ వాల్యూ అని కాల్ చేయి. This dot value. ఇంటూ స్పేస్ ఇచ్చి ఇంటూ కొట్టు. అది స్టార్ ఉంటుంది చూడు, 8 దగ్గర ఇంటూ 2 అని కొట్టు. సెమికాలన్ కంట్రోల్ ఎస్ కొట్టు. అన్న ఈడ లైట్నింగ్ ఎలిమెంట్ ఉంది చూడు ఫస్ట్ లైన్ లో, అక్కడ దాని పక్క కామా ఇచ్చి ట్రాక్ అని రాయి. ఇక్కడ వాల్యూ దగ్గర @ట్రాక్ థర్డ్ లైన్. ఇప్పుడు HTML ఇన్లైన్. ఇప్పుడు దీంట్లో మనం వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 అని పెట్టాము. దీన్ని ఫంక్షన్ ఏమంటాం దీంట్లో? ఫంక్షన్ ఇది వస్తుందా? ఇదా? అదే ఫంక్షన్ ఏం చేస్తుందంటే ఈ పైన ఉన్న వాల్యూని కాల్ చేసి దాన్ని మల్టిప్లై చేస్తుంది, అంటే ఇంటూ 2 చేస్తుంది. ఓకే. సో ఇది ఫంక్షన్, ఇది ఒక ఫంక్షన్. అంటే అది పైన ఉన్నదాన్ని కాల్ చేస్తున్నాం, అంటే గ్లోబల్ వేరియబుల్ అన్నట్టు అది. ఓకే. ఓకే. ఈ HTML వెళ్ళండి. ఓకే. అందులో ఇది ఫస్ట్ పి తీసేది, ఇది మొత్తమా? తీసేది. ఓకే. లైటింగ్ కార్డ్ అని యాడ్ చేయాలి. అలా టైటిల్ ఇవ్వాలి. ఒక్క నిమిషం. ఇంటూ 2 ఇదంతా కాపీ చేసి అయిపోతుంది. ఓకే. మల్టిప్లై బై 2 అని ఇచ్చేసి
పారాగ్రాఫ్ పి ఇది కూడా ఇది టైప్ చేస్తా. కాపీ చేసి అయిపోతుంది. ఒక్క నిమిషం ప్రాక్టీస్. ఇక్కడ ఈ JS లా ఉన్న ఫంక్షన్ నేమ్ ఇక్కడ ఫ్లవర్ బ్రాకెట్స్ మెసేజ్ అదే ఉంది, అదే ఇచ్చేసి మెసేజ్ అని ఇవ్వాలా? మెసేజ్ అని ఇచ్చి మెసేజ్ మళ్ళీ పీ క్లోజ్ చేయాలి. క్లోజ్ చేసి కింద లైట్నింగ్ కార్డ్ పెట్టి అది కూడా క్లోజ్ చేసి లైట్నింగ్ కార్డ్ కూడా క్లోజ్. కంట్రోల్ ఆ పేజ్కి వెళ్ళన్న, నీ యాప్ పేజ్ ఉంటుంది కదా, NCR ఏదో ఉంటుంది అందులో. ఇందులో సెటప్లో పోయి ఎడిట్ పేజ్ అట్లా మళ్ళా బ్యాక్ ఎండ్ ఈ అర్థమెటిక్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి. ఒకదాని మీద క్లిక్ చేయాలి ఏదన్నా అర్థమెటిక్ అన్న. ఇప్పుడు సెటప్ ఒకటి రైట్ సైడ్ అక్కడ కింద ఎడిట్ పేజ్ ఉందన్న, అది కొట్టాల. ఓకే 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 అర్థమైంది. ఒక్క నిమిషం కింద దీంట్లో లెఫ్ట్ సైడ్ లా కాంపోనెంట్స్ కింద కస్టమ్ లో ఉంటది కదా, క్రియేట్ ఇదే కదా యూజర్ ఇన్పుట్. అదే యాడ్ చేయన్న ఏడన్నా. యాక్టివేషన్ అవసరం లేదు కదా? సేవ్ కొట్టేసి యాక్టివ్ ఉంది, సేవ్ చేసే హోమ్ పేజ్. వచ్చింది అందులో కోడ్లు వెళ్ళాను ఒకసారి, తప్పు ఉంది ఏదో. ఇలా JS ఫైల్ బటన్ చూసుకుంటే చెప్పినావా లేకపోతే ఒక్క నిమిషం అన్న. ఇక్కడ రిజల్ట్ అన్న, ఈ ట్రాక్ ఈ వాల్యూ ఉందా? దిస్ వాల్యూ పైన మెసేజ్ వాల్యూ ఉందా? దాని కింద ఇంకోటి, ఇప్పుడు ఈ వాల్యూ ఎట్లా ఇచ్చినావు ఈ ఫంక్షన్ బయట, అట్లనే ఇంకోటి రిజల్ట్ అని. వన్ మినిట్ ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నారు చెప్పండి ఒకసారి. మల్టిప్లై బై 2 అని ఒక ఫంక్షన్ రన్ చేస్తున్నాం. ఓకే, మల్టిప్లై బై 2 అనేది వాల్యూ 2 ఇచ్చినాము. ఓకే, ఆ ఫంక్షన్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు మీరు ఇప్పుడు. ఆ ఫంక్షన్ ఎప్పుడు కాల్ అవ్వాలి? అక్కడ బటన్ పెడతాము, అక్కడ బటన్ క్లిక్ చేస్తే. అక్కడ బటన్ ఉందా ఇప్పుడు? లేదు. సో ఫస్ట్ అది క్రియేట్ చేయాలి, బటన్ ఆన్ క్లిక్. అప్పుడు దాంట్లో వాల్యూ డిస్ప్లే చేసుకోవచ్చు, లేదా రిజల్ట్ HTML ఫైల్. పీ తర్వాత లైటింగ్ కార్డ్ లోనే లైటింగ్ కార్డ్ కింద లైటింగ్ బటన్ కాల్ చేయాలి. లైటింగ్ బటన్ ఇప్పుడు లైటింగ్ కార్డ్ వేసుకోవాలి, లైటింగ్ బటన్ తీసుకోవాలి. లైటింగ్ బటన్ లైట్నింగ్ హైఫన్ బటన్ స్పేస్ బటన్ కి టైటిల్ కాదు కదా, లేబుల్ నేమ్ is equals to
డబుల్ స్పేస్ కోట్స్ ఇచ్చి ఒక మెసేజ్ రాయను అందులో. క్లిక్ అని ఆన్ క్లిక్. క్లిక్. Hmm. Okay. తర్వాత ఆన్ క్లిక్ ఈవెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు కంటిన్యూ కంటిన్యూ ఆన్ క్లిక్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫ్లవర్ బ్రాకెట్స్. ఓకే అందులో ఫంక్షన్ నేమ్ రాయన్న అది ఫంక్షన్ ఫంక్షన్ నేమ్ అంటే వాల్యూ ఇది మెసేజ్ 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 అది కూడా పెట్టాలా ఫ్లవర్ ప్లస్ కరెక్ట్. బ్రాకెట్స్ అది పెట్టద్దు. అవద్దా ఓకే క్లోజ్ చేయాలి బటన్. బటన్ క్లోజ్ చేయాలన్న కింద ఇది ఇక్కడ ఈ ఆన్ క్లిక్ పక్కకి ఇట్లా ఇది పెట్టాను ఆరో, దీని ఆరో ఈడ ఓకే ఆన్ క్లిక్ పక్కనే క్లోజ్ చేసేయాలా ఓకే ఒక ఆరో పెట్టాను అంటే లైట్నింగ్ బటన్ ఉంది కదా దాని ఆరో అక్కడ స్టార్టింగ్ లో లైట్నింగ్ బటన్ ఉంది కదా దానికి అవును ఆరో ఉంటుంది రైట్ సైడ్, అది అక్కడ క్లోజ్ చేయి. అదే ఇదే తీసుకొని అట్లా కాదన్న ఓన్లీ ఆరో పెట్టు అంతే. ఇప్పుడు ఓన్లీ ఆరో ఇట్లా క్లోజ్ చేయి మెసేజ్ అంతే. ఇప్పుడు పీ కిందికి వచ్చి లైట్నింగ్ బటన్ మళ్ళా 6th లైన్ ఎంటర్ Okay. కొట్టు. అంటే 6th లైన్ లో మనం క్లోజ్ చేయాలి కదా బటన్. ఇప్పుడు మళ్ళీ వస్తుంది లేదా? ఇక్కడనే క్లోజ్ చేయన్న థర్డ్ లైన్ లో. థర్డ్ లైన్ కిందనా థర్డ్ లైన్ క్లోజ్ చేసి అది గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు ఓపెన్ చేసేసుకో. బ్యాక్ స్లాష్ పెట్టేసి లైట్నింగ్ బటన్ రాసేసి కింద కింద ఇక్కడ రాయినా లేకపోతే దాని పక్కన రాశాను. రాసి సేవ్ ఓకే రాలేదు కదా అయితే అది ఆపరేషన్ అది అందులో మళ్ళీ కోడ్లోకి వెళ్ళాను. అసలు బటన్ క్లియర్. జావా స్క్రిప్ట్ లోకి వెళ్ళు. ఒక్క నిమిషం ఒకసారి HTMLకి వెళ్ళండి. నాకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి అసలు ఏం పెట్టాలనేది. ఇప్పుడు ఫస్ట్ లైన్ మల్టిప్లై బై 2 అది హెడ్డింగ్, ఆ కార్డ్ యొక్క హెడ్డింగ్. ఓకే వెరీ గుడ్. ఇది లైటింగ్ బటన్. ఓకే లైటింగ్ బటన్ ఈ వరకు ఉంది. ఇది క్లిక్ అయినప్పుడు బటన్ పేరు క్లిక్ హియర్. అది క్లిక్ అయితే మెసేజ్ అనే ఫంక్షన్ కాల్ కావాలి. ఓకే ఫైన్. లైటింగ్ బటన్ ఇక్కడ ఎండ్ అయిపోయింది. పి అనేది మెసేజ్ అనేది ఫంక్షన్ వేరియబులా? అక్కడ రాశారు ఎక్కడ రాశారు? అవును తీసేయాలి. ఎక్కడ తీసేయాలా? 5th లైన్ లో తీసేయాలి. ఎందుకు తీసేయాలా? అంటే అదేం ఫంక్షన్ కాదు. ఫంక్షన్ అది. ఆ ఫంక్షన్ పిలిస్తే దాంట్లో ఉన్న డేటా మొత్తం ప్రింట్ అవుతుంది ఇక్కడ. అందుకే అక్కడ ఏమి ఇచ్చింది మొత్తం. మీరు ఒకసారి యూఐకి వెళ్ళండి. మెసేజ్ ఆ ఫంక్షన్ మొత్తం ఏముందో అదంతా ప్రింట్ అయింది. అది కాదు కదా మా రిక్వైర్మెంట్. వాల్యూ ప్రింట్ కావాలి అక్కడ. ఆ మెసేజ్ అనే ఫంక్షన్ కాల్ అయ్యి ఆ కాల్ అయిన ఫంక్షన్ డేటా అంతా రన్ అయ్యి అప్పుడు దాంట్లో ఉండే వాల్యూ ఏదైతే పైన రాసుకున్నామో ఆ వాల్యూ అనేది ఎంత ఉంది, ఒక వాల్యూ ఉంది కదా. సో ఆ వాల్యూ అప్డేట్ కావాలి. సో ఇక్కడ వాల్యూ రాయండి, ఇక్కడ మెసేజ్ ప్లేస్ లోనా మెసేజ్ ప్లేస్ వాల్యూ. ఇప్పుడు ఎంటర్. ఇప్పుడు సేవ్ చేసి డిప్లాయ్ చేద్దాం. వాల్యూ 2 వచ్చింది. బటన్ ఎక్కడ వచ్చింది? బటన్ అసలు రాలేదు బటన్ క్రియేట్ కాలేదు. మళ్ళీ ఒకసారి వెళ్ళేసి లైటింగ్ బటన్ మన కరెక్ట్ ఉందా లేదా చెక్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు
like button label name. Click here. లేబుల్ నేమ్ అన్ని స్మాల్ లెటర్స్ ఇచ్చి స్మాల్ లెటర్స్ ఉన్నాయా లేబుల్ నేమ్? Small letters. ఓకే. ఏమైనా ఉంది మనకి కాంపోనెంట్ లైబ్రరీ ఉంది కదా, ఇంత ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు. స్పీడ్ ఉండాలంటే ఏం చేయాలి, లైబ్రరీకి వెళ్ళేసి అక్కడ ఉన్న ఒక బటన్ కాపీ చేసి ఇక్కడ పేస్ట్ చేసేస్తే అయిపోతుంది కదా. సో అక్కడికి వెళ్ళాలి. ఇప్పుడు లైబ్రరీకి వెళ్ళండి. SLDS. లైటింగ్ కంపోనెంట్స్ బటన్ ఉంది చూడండి కింద, లైటింగ్ కంపోనెంట్ లైబ్రరీ ఆల్రెడీ సేవ్ చేసుకున్నారు. బటన్ ఇక్కడ కరెక్ట్. సో ఆ కోడ్ ఏముంది, కిందికి వెళ్ళి కోడ్ చూడాలి. అది చెక్ బాక్స్ బటన్ లో లైటింగ్ బటన్ ఒకటి కాపీ ఏమో లైటింగ్ ఏదైనా బటన్ కాపీ చేసుకొని ఇక్కడ నుంచి ఇంతేనా ఇది మొత్తం ఎక్స్ట్రా స్మాల్ స్పెసిఫికేషన్. ఇది ఇవన్నీ లింక్ కి ఒకటి ఇట్లానా ఏదైనా ఒకటేలాగా బిహేవ్ చేస్తుందా? బిహేవియర్ మనం కంట్రోల్ చేసుకోవాలి. దాని నేచర్ ఓకే. సో ఇది తీసేసి ఈ ప్లేస్ లో ఇది పెట్టమంటారా? కింద 4th లైన్ కూడా అది టైటిల్ తీసాను. టైటిల్ ఉన్నది ఏం కాదు. ఇప్పుడు బ్రాండ్ అనేది ప్రైమరీ యాక్షన్ టైటిల్. సరే ఇట్స్ ఏదైనా పెట్టుకోవచ్చు. టైటిల్ తీసేసేయచ్చు మనము. ఈ టైటిల్ తీసేయచ్చు. ఆన్ క్లిక్ హ్యాండిల్ క్లిక్ అని పిలుస్తుంది కదా, ఆన్ క్లిక్ హ్యాండిల్ క్లిక్ కాకుండా మెసేజ్ పిలువద్దాం మనం. ఆన్ క్లిక్ లోపల మెసేజ్ అంటే ఈ బటన్ క్లిక్ అయితే మెసేజ్ అనే ఫంక్షన్ కాల్ అవ్వాలి. క్లాస్ ఏం వాడుతుంది, క్లాస్ ఉన్నాయి కదా చిన్నగా కనిపించేలాగా. మరి ఇక్కడ వేరియంట్ బ్రాండ్ అంటే బ్రాండెడ్ వేరియంట్ అంటే టైప్ అన్నమాట. ఒక బటన్ ప్లేన్ ఉంటుంది, ఇంకో బటన్ ఇట్లా కలర్ఫుల్ ఉంటుంది, ఒక గ్రీన్ కలర్ ఉంటుంది, ఒకటి అట్లా ఉంది కదా. అట్లా బ్రాండ్ అనేది ఒక కలర్ వస్తుంది అన్నట్టు. ఆ వేరియంట్ గ్రీన్ బటన్ అన్నట్టు అట్లా సక్సెస్ బటన్ లాగా అలా. ఇప్పుడు సేవ్. సార్ ఇది బటన్ బిహేవియర్ క్లాస్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఇన్వాలిడ్ HTML సెంటర్ మిస్సింగ్ వైట్ స్పేస్ బిట్వీన్ అట్రిబ్యూట్స్. ఈడ స్పేస్ లేదు అన్నమాట 2 అట్రిబ్యూట్స్ కి మధ్యలో. ఏమన్నావు మనోజ్? ఈ బటన్స్ బిహేవియర్ అంటే ఎక్కడ ఉండాలి, ఇలా ఉండాలి అనేది క్లాస్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది కదా. ఎక్కడ ఉండాలనేది క్లాస్ మీద. ఓకే. ఇప్పుడు చూడండి ఆర్కి వెళ్ళి ఇది కాదు పక్క ట్యాబ్. బటన్ క్రియేట్ అవ్వట్లేదా సార్? అది ఇప్పుడు వచ్చింది ఏదో బ్రాండ్ అని. పేరు బ్రాండ్ ఇచ్చాము. వచ్చిన ఇంకా లాజిక్ అవ్వట్లేదు. మరి లాజిక్ కరెక్ట్ ఉందో లేదు ఇప్పుడు చెక్ చేసుకుందాం. ఇంకా ఇది క్లియర్ గా HTML క్లియరా? అవినాష్ బ్రో ఇది క్లియరా HTML? ఒక్కసారి నాకు ఈ లైన్ మళ్ళీ ఒకసారి ఏది ఇది కదా. ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే ఒక బటన్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఓకే. లైటింగ్ బటన్ వేరియంట్ బ్రాండ్ అంటే వేరియంట్ బ్రాండ్ అంటే బ్లూ కలర్ లో వస్తుంది. ఓకే బ్లూ కలర్ రాస్తే బ్లూ కలర్ స్టాండర్డ్ బటన్ లాగా వస్తుంది. ఓకే. నెక్స్ట్ బ్రాండ్ లేబుల్ బ్రాండ్ అంటే దాని పేరు బ్రాండ్ అని పంపిస్తుంది ఆడ. ఓకే. నెక్స్ట్ ఇది క్లిక్ చేసినప్పుడు ఏం కావాలి అనేది ఇది చెప్తుంది. క్లిక్ చేస్తే మెసేజ్ రావాలి. ఇది రాసుకోవాలి, ఏ ఫంక్షన్ కాల్ కావాలని ఇట్లా రాసుకోవాలి. ఓకే. అంటే ఆన్ క్లిక్ అనే ఈవెంట్ ట్రిగర్ అయితే ఈ మెసేజ్ అనేది మనకి కాల్ అవుతుంది అన్నట్టు. ఓకే. ఆ మెసేజ్ అనేది మనము జావా స్క్రిప్ట్ లో రాస్తాము.
ఆ ఓకే మెసేజ్ అనే ఫంక్షన్ జావా స్క్రిప్ట్ లో ఏం చేయాలి, ఎట్లా చేయాలని చెప్పి అది అక్కడ రాస్తాం అనమాట. ఓకే ఇప్పుడు ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసేసి ఈ క్లాస్ ఎస్ఎల్డిఎస్ మార్జిన్ లెఫ్ట్ ఎక్స్ స్మాల్. ఓకే, అంటే ఓకే ఓకే లెఫ్ట్ సైడ్ మార్జిన్ ఉండాలి, కొంచెం ఎక్స్ట్రా స్మాల్ గా ఉండాలి అని చెప్పి రాస్తున్నాం. ఓకే, ఓకే ఇది అది ఎక్స్ట్రా. ఎస్ఎల్డిఎస్ క్లాస్, అది ఓకే లెఫ్ట్ సైడ్ వచ్చింది, మార్జిన్ తక్కువ ఉండాలి అని చెప్పి రాస్తున్నాం. ఓకే, దాని కింద ఓకే వాల్యూ ప్రింట్ చేస్తున్నాం. ఓకే పారాగ్రాఫ్ అని ఎందుకు వాడుతున్నాం అంటే పారాగ్రాఫ్ అంటే చిన్నగా వస్తుంది, హెడర్స్ అంటే పెద్దగా వస్తుంది అట్లా. ఓకే ఇక్కడ ఇక్కడ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇప్పుడు హెచ్ పెడితే ఎట్లా వస్తుంది చూడొచ్చా? చూడొచ్చు. H1 H1 ఇవ్వాలా? ఎక్కడ H1 స్మాల్ స్మాల్ small. ఎవ్రీథింగ్ స్మాల్. ఈక్వల్ టు దిస్. Equal to this. ఓకే అది ఎక్స్ట్రాగా Yes. వచ్చింది. ఓకే ఓకే, లాజిక్ లోకి వెళ్ళాం. లాజిక్ అంటే లాజిక్ ఏమి ఉంటుంది, జావా స్క్రిప్ట్ లాజిక్ ఉంటుంది. ఒకసారి అక్కడికి వెళ్ళండి. H1 ఎట్లా Last ప్రింట్ అవుతుందో, H1 ఎట్లా ప్రింట్ అయింది చూపించండి సార్. ఆర్కి వెళ్ళి కొంచెం కిందికి వచ్చి లెఫ్ట్ సైడ్ వచ్చినట్టుంది అంతే కదా? కొంచెం మారింది అంతే, అది ఎక్కువ మారదా. H1 అనేది దాన్ని మళ్ళీ మనం రాసుకోవాలి. ఓకే ఓకే అర్థమైంది. ఇంకా సిఎస్ఎస్ క్లాస్ మార్చుకోవాలి. ఇప్పుడు Result లాజిక్ చూద్దాం. అసలు ఏమైతుంది అసలు. సరే, వాల్యూ ఈక్వల్స్ టు 2. ఓకే, వాల్యూ అనేది 2 ఉంది. ఓకే, వాల్యూ అనే వేరియబుల్ క్రియేట్ అయింది, వాల్యూ అనే వేరియబుల్ మెమొరీలో క్రియేట్ అయింది. ఓకేనా, ఇట్లా రాస్తే వాల్యూ ఈక్వల్స్ టు 2 అంటే ట్రాక్ మర్చిపోదాం పక్క. ఇప్పుడు మనం ఓకే, వాల్యూ ఈక్వల్స్ టు అంటే ఒక డబ్బా క్రియేట్ అవుతుంది, బాక్స్ క్రియేట్ అయ్యి ఒక సిలిండర్ అంటే ఒక మెమొరీ బ్లాక్ క్రియేట్ అయ్యి ఆ మెమొరీ బ్లాక్ లో దానికి పేరు వచ్చేసి వాల్యూ. ఓకే, ఇది ఏ క్లాస్ లో ఉంది, యూజర్ ఇన్పుట్ వాల్యుయేషన్ అనే క్లాస్ లో ఉంటుంది. ఓకే, ఆ క్లాస్ లో ఈ చిన్న బాక్స్ క్రియేట్ దానికి పేరు వస్తుంది. అంటే వాల్యూ ఎంత ఇచ్చినాం మనం, ఫస్ట్ ఇనిషియల్ వాల్యూ 2 ఉన్నది. ఓకేనా, 2 ఇచ్చిన. ఇప్పుడు ఆ 2ని ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నాం, ఆ వాల్యూని 2 ఉంది కాబట్టి అక్కడ 2 ప్రింట్ అవుతుంది మనకి ముంగట చూస్తే. అవునా, ఇప్పుడు మెసేజ్ అనేది పిలుస్తున్నాం, మెసేజ్ అనేది పిలిచిన తర్వాత దిస్ డాట్ వాల్యూ ఇంటూ 2 అని రాస్తున్నాం. ఓకే, కరెక్టే. దిస్ డాట్ వాల్యూ అంటే ఈ యొక్క వాల్యూ ఏదైతే ఉందో అది వాల్యూ 2 ఉంది, ఆ వాల్యూ ఉన్న 2ని అంటే దిస్ డాట్ వాల్యూని 2 తోటి మల్టిప్లై చేస్తున్నాం. ఓకే, ఈ 2ని ఈ 2 దిస్ అనేది ఎందుకు రాస్తామంటే చెప్తాం అనమాట. దిస్ అనేది అంటే ఎందుకు చెప్తామంటే దిస్ డాట్ వాల్యూ అంటే ఈ క్లాస్ కి సంబంధించిన వాల్యూ, ఈ క్లాస్ కి సంబంధించిన వాల్యూ, ఏదో పక్క క్లాస్ పక్క ఫంక్షన్ అన్నది కాకుండా ఈ క్లాస్ కి సంబంధించిన వాల్యూ ఏదైతే ఉందో ఆ వాల్యూ యొక్క ఏమంటారు, ఆ వాల్యూలో ఉన్న దాన్ని అంటే ఏదో వాల్యూ ఉంది కదా దాన్ని తీసుకొని దాన్ని 2 తోటి ఇంకా మల్టిప్లై అని చెప్పి రాస్తున్నాం. ఇక 2 కన్సిడర్ అవుతుంది కాబట్టి 3 రాసుకున్నాం. ఇక్కడ 3 రాసుకుందాం, ఒకసారి 3 రాసుకున్నాం. సరే, ఇదంతా అయింది. ఓకే, మరి ఎందుకు డేటా రావట్లేదు అఖిల్ చెప్పు. చిన్న మిస్టేక్, We are not storing. వీఆర్ నాట్ స్టోరింగ్ ఇట్ సమ్వేర్. అప్పుడు ఏం రాయాలి, ఇట్లా రాయాలి, దిస్ డాట్ వాల్యూ ఈక్వల్ టు దిస్ డాట్ వాల్యూ ఇంటూ 3 అని రాయాలి. అంటే కొత్త వాల్యూ, ఆ వాల్యూలో ఏంది అంటే ఆన్సర్ దిస్ డాట్ వాల్యూ ఇంటూ 3 అన్నట్టు. అంటే మీనింగ్ ఏంది, ఉన్న వాల్యూని తీసుకొని దాన్ని 3తో మల్టిప్లై చేసి మళ్ళీ అదే వాల్యూలో స్టోరీ అన్నట్టే కదా. Dot value is equal to this dot value into 3. Okay, this dot value is equal to ఓకే 2 is equal to 2 into 3. 2 ఈక్వల్స్ 2 ఇంటూ 3 కాదు, ఇక 2 ఉండదు. అప్పుడు ఇక్కడ ఎంటీ ఉంటుంది అన్నట్టు, అది ఊహించుకుంటుంది అట్లా. ఓకే 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 అంటే మళ్ళా అంటే ఉన్న వాల్యూ టెంపరీగా 2 వాల్యూ అనేది ఏదైతే ఉందో అది 3 తీసుకొని 2 ఇంటూ 3 ఏమవుతుంది 6 అవుతుంది. 6 వచ్చి ఇప్పుడు మళ్ళీ వాల్యూలో కూర్చుంటుంది వచ్చి. ఈ వాల్యూలో వచ్చి కూర్చుంటుంది. ఆ వాల్యూ సేమే, కాకపోతే ఏమంటారు ఆపరేషన్ చేసినప్పుడు ఒకలా ట్రీట్ అవుతుంది, బ్యాక్ అండ్ ఇంకోలా ట్రీట్ అవుతుంది. ఓకే,
సేవ్ చేసుకున్నప్పుడు ఇంకోలా అన్నట్టు స్టోర్ చేసుకున్నట్టు. ఇప్పుడు ఫస్ట్ 2 ఉంది. ఓకే. ఫస్ట్ 2 ఉంది. వెల్ ఫైన్. ఇప్పుడు బటన్ క్లిక్ చేస్తే ఏం కావాలి? 2 × 3 6 కావాలి. 6 రావాలి. 6 మళ్ళా వాల్యూని స్టోర్ చేస్తున్నాం కాబట్టి అక్కడ ప్రింట్ కావాలి. ఓకే. వచ్చినాయి మళ్ళీ కాదు చూడు. వెళ్ళిపోతుంది. వెళ్ళిపోవట్లేదు. ఇంకా వచ్చింది వచ్చింది దాన్ని ఇప్పుడు. ఇంటూ 2 చేస్తూనే ఉంది ఇది. వచ్చింది ఇంటూ 2 వచ్చింది ఇంటూ 2 మల్టిప్లై బై 2 మల్టిప్లై బై 2 మల్టిప్లై బై 2 అవుతూనే ఉంది. ఓకే. 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 ఇకాక్ ఓకేనా? క్లియర్. అవినాష్ బ్రో అర్జెంట్ గా ఇవాళ ఏం చేయాలంటే మీరు LWC ప్లేలిస్ట్ ఓపెన్ చేసి స్టార్టింగ్ క్లాస్ నుంచి స్టార్టింగ్ బేసిక్ ఫస్ట్ క్లాస్ ఉంటుంది అక్కడ నుంచి పడితే ఇవాళ వరకు ఇవాళ మీరు కంప్లీట్ ప్రాక్టీస్ చేయాలి. మళ్ళీ కొత్తగా మొత్తం క్రియేషన్ ఆఫ్ పేజ్, క్రియేషన్ ఆఫ్ యాప్, క్రియేషన్ ఆఫ్ కాంపోనెంట్ అండ్ క్రియేషన్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ అవన్నీ కాపీ చేయాలి. ఎందుకంటే 4-5 days ఇది మీరు ప్రాక్టీస్ చేయలేనట్టున్నారు 3-4 days నుంచి ఈ కోడింగ్ది. సో కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు మీరు. సో నో ప్రాబ్లం, కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది, కాకపోతే ప్రాక్టీస్ ఒకసారి. ఈ లోపలిది నాకు యాక్చువల్లీ టు బి వెరీ హానెస్ట్ నాకు ఇంత ముందు కూడా అర్థం కాలే. కాపీ పేస్ట్ చేశాను. అదే ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఈ లోపలిది కూడా ఏంటంటే మీరు పంపించినవి అవి ఉన్నాయి కదా కళ్యాణ్, లైక్ అవును ఎగ్జాంపుల్స్ బ్లాగ్స్ దాంట్లో కాపీ పేస్ట్ చేసి చూసాను అంతే. కాదు ఇది అర్థమైతే నాకు ఇప్పుడే అయింది యాక్చువల్లీ. సో ఇది లైటింగ్ బటన్ అంటే ఏంటి అంటే అప్పుడు చెప్పాను అర్థమైంది, కాకపోతే నాకు ఇప్పుడు ఇప్పుడు క్లియర్ గా వచ్చింది. అప్పుడు ఫ్లో లో వెళ్ళిపోయినాను, బట్ ఇప్పుడు నాకు క్లియర్ గా అర్థమైంది. ఇది ఈ లైన్ కి ఎట్లా మనం ఇది టైటిల్ ఎలా ఇస్తున్నాము అండ్ దీంట్లో వాల్యూ అంటే ఏంటి, తర్వాత ఇది ఈ రోజు బాగా అర్థమైంది కళ్యాణ్. ఓకే. అయితే మీరు మళ్ళీ ఒకసారి అర్థమైనా సరే చేస్తా ఫస్ట్ క్లాస్ నుంచి, ఎందుకంటే SLDS కూడా ఉంటుంది. SLDS చాలా ఇంపార్టెంట్. నాకు క్వశ్చన్స్ అడిగారు, నేను ఇంటర్వ్యూ ఫేస్ చేసినప్పుడు క్వశ్చన్ వచ్చింది నాకు, గ్రిడ్ పైన వచ్చింది నాకు జస్ట్ 2 days బ్యాక్. గ్రిడ్ గుర్తుందా మనకి, మనం చేసాము. అఖిల్ గుర్తుందా గ్రిడ్? గుర్తుంది. సో డివిజన్ ఎట్లా చేస్తాం అనే ఒక స్క్రీన్ ని. సో వాడు ఏం చేసినంటే నాకు 6 divisions వల్ల చేయించేసి 6 divisions వల్ల డేటా పెట్టకుండా ఆల్టర్నేటివ్ డివిజన్లలో డేటా పెట్టమని చెప్పి నాకు. అదే క్వశ్చన్. మామూలు 12 ఉంటాయి. 12 ఉంటాయి కదా, 12 అవసరం లేదంట వాడికి. ఈ స్క్రీన్ తీసుకోపోయి వాడు ఏం ఉన్నాడు, నాకు 6 parts కావాలా. ఓకే. 6 parts అయిపోయిన తర్వాత ఈ ఫస్ట్ పార్ట్ లో డేటా కావాలి నాకు, థర్డ్ పార్ట్ లో కావాలి, ఈ పార్ట్ లో కావాలి, ఫిఫ్త్ పార్ట్ లో కావాలి. ఈ పార్ట్ లో ఐ మీన్ వేరే పార్ట్లలో డేటా వద్దు నాకు. వారి రిక్వైర్మెంట్ ఇది. దానికి అప్పుడు ఎంత టైం తీసుకుంటూ మనం చూసుకొని చేయాలి. ఎక్కువ టైం తీసుకుంటే అయిపోయింది, వెళ్ళిపోమంటాడు వాడు. ఓకే. ఓకే. సో ఇవాళ క్లాస్ ఇక్కడికి ఎండ్ చేద్దాము. అది ప్లేలిస్ట్ పంపించావా కళ్యాణ్ నాకు? పంపించాను. ఛానల్కి వెళ్తే LWC అని ఉంటుంది, లైటింగ్ వెబ్ కాంపోనెంట్స్ అని ఉంటుంది. ఇదేగా అది స్టార్టింగ్ ఫస్ట్ వీడియో. సో ఇది లేటెస్ట్ వీడియో, మాస్టర్ ఇన్ లాజికల్. మొన్న ఫ్రైడే రోజు, థర్స్డే రోజు క్లాస్. ఇది ఫ్రైడే క్లాస్ లేకుండే కదా మనకి, ఫ్రైడేను థర్స్డే. ఛానల్ ఓపెన్ చేస్తే, ఛానల్ ఓపెన్ చేసి బెటర్. ప్లేలిస్ట్ దీంట్లో సెకండ్. ఓకే. ఇదంతా మన ఇది అడ్మినా కళ్యాణ్? ఇది అడ్మిన్ కాదు, అడ్మిన్ పొద్దున చేస్తున్నాం కదా, అది ఇది అడ్మిన్. ఇవన్నీ వేరే మెయిన్ పాయింట్స్. సో మేమైతే ఇప్పుడు ఈ బ్యాచ్ కి అయితే ఈ రెండు చూసుకోవాలి. సో దీంట్లో ఇది ఓపెన్ చేసి నాకు ఫస్ట్ నుంచి చూసుకోమంటున్నాం. 6 వీడియోస్ ఉంటాయి. ఐ థింక్ 8 వీడియోస్ లాస్ట్ అప్లోడ్ చేసేసాను. ఓకే. ఇవి ఏది లైన్ గా ఉందో ఏమన్నా ఉంటుందా కళ్యాణ్? లైక్ ఇది క్లాస్ ఇప్పుడు పైకి వెళ్ళండి ఒకసారి. ఓకే. కిందికి రండి. ఇన్ లెర్నింగ్ యూజర్ ఇన్పుట్ యూజింగ్, ఇది లేటెస్ట్, ఇది ఇవ్వాలది. ఓకే. ఇది ఇవ్వాలది. ఇది ఫస్ట్ది, ఇది ఫస్ట్, సెకండ్, థర్డ్,
ఒకసారి ప్లేలిస్ట్ ఓపెన్ చేయండి. ఈ ప్లేలిస్ట్ మీద ఓపెన్ ఎక్కడ ఒకసారి మళ్ళీ ఓకే. ఛానల్కి వెళ్ళి మళ్ళీ ఛానల్ ప్లేలిస్ట్ ప్లేలిస్ట్ ఇప్పుడు కింద ఉంటుంది వ్యూ ఫుల్ ప్లేలిస్ట్. వ్యూ ఫుల్ ప్లేలిస్ట్ ఉంది. ఓకే ఓకే 1 సెకండ్ కిందికి రాను. ఒక్క నిమిషం ఇది కాదు మళ్ళీ ఎక్కడికి వెళ్ళింది? పర్లే. ఇప్పుడు క్లాస్ 1 డేట్ ఉంటుంది, డేట్స్ ఉంటాయి, ప్రతిదానికి ఓకే, అప్డేటెడ్ ఓకే. డేట్ అని ఉంటుంది. ఒక్క నిమిషం మళ్ళీ చేస్తా. ఇది అక్కర్లేదు మనకి. వ్యూ ఫుల్ ప్లేలిస్ట్. సో అప్డేటెడ్ డేట్ అని ఉంది చూడండి. ఓకే, 3 ఫస్ట్ది క్లాస్ 1, తర్వాత దాని తర్వాత అండర్స్టాండింగ్ CLS క్లాస్ యాట్రిబ్యూట్, దెన్ టాప్ SLDSC క్లాసెస్. సో ఈ ఇది 3 two. వీక్స్ ఇక్కడ వరకు ఫస్ట్ 3 ఇవి మెయిన్. ఓకే, తర్వాత వచ్చేసేసి ఇంట్రడక్షన్ టు జావా స్క్రిప్ట్ 4 స్టార్ట్ చేసినాం మనం. తర్వాత ఇది పార్ట్ 2, తర్వాత లాజికల్ ఆపరేటర్స్, తర్వాత లేకపోతే condition. ఇఫ్ ఇట్ పాసిబుల్ ఇట్లా క్లాస్ 1 లాగా రాశారు కదా కళ్యాణ్, ఇట్లా అట్లా పెట్టేస్తారా? యా కుదిరితే? ఓకే, నేను చేస్తాను అది. యా అంటే కొంచెం క్లియర్ గా ఉంటది, ఇంకా నేను లైన్ గా చూసేసుకోవచ్చు. అంటే తర్వాతకైనా మనకి. అవునవును. ఫస్ట్ ఈ 4 కంప్లీట్ చేయండి ఇప్పటికైతే. ఓకే, 1 2 3 4 1 2 3 4 జావా స్క్రిప్ట్ ఇంట్రడక్షన్ 2 వరకు అయితే క్లియర్. ఓకే ఓకే, పార్ట్ 1 ఇక్కడ వరకే. పార్ట్ 1 పార్ట్ 2. సో Part దాని two ఇక్కడ తర్వాతది చూస్తా. నేను మళ్ళీ మీకు ఇది అయిపోయిన తర్వాత నాకు చెప్పండి, నేను చెప్తాను ఏ వీడియో చూడాలా అని. ఓకే ఓకే కళ్యాణ్, షూర్, యా చూస్తా. బాయ్. యా ఓకే, థ్యాంక్స్ కళ్యాణ్, బాయ్. బాయ్.